পাটনার ছবি দেখাবো, একেবারে লাইভ এনকাউন্টার হচ্ছে। বাড়ির মধ্যে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী রয়েছে, জানার পর এসটিএফ বাড়ি ঘিরে ফেলে। দেখুন, প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র এবং তারা চেষ্টা করছেন যেসব দুষ্কৃতী ভিতরে রয়েছে, লুকিয়ে রয়েছে, তাদেরকে ন্যাপ ডাউন করতে, অর্থাৎ তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করতে, তাদের ধরে ফেলতে। অ্যারেস্ট করা সম্ভব হলো জানবো, তবে তার আগে সে ছবিটা একবার দেখুন। পুরো এলাকায় মানুষ ততস্থ হয়ে যান, কারণ এসটিএফ এর সবাই দেখুন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তৈরি আছেন। যে কোনো মুহূর্তে গুলি চলতে পারে, যে কোনো মুহূর্তে গুলি চলতে পারে। যদি দুষ্কৃতীরা গুলি চালায়, পাল্টা গুলি চলবে নিচ থেকে। বাড়ির ভিতরে 3-4 জন। संजय कुमार पटना थे हमारे सहकर्मी हमारे संगे रही। संजय, आखिर में अरेस्ट किया गया है उन लोगों को, कितना तकलीफ हुआ, मतलब कितना टाइम लगा अरेस्ट करने में? पटना पुलिस के जाबाज और कह सकते हैं कि जो साहसी पुलिसकर्मी और अधिकारी थे, उन्होंने आज अपने साहस का परिचय दिया। और जो अपराधी छिपे हुए थे, 4-5 इनकी संख्या बताई जा रही थी, और आखिरकार 4 अपराधियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। धर्मेंद्र यादव का ये मकान बताया जा रहा है, और पटना एसएसपी अवकाश कुमार जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी माने जाते थे, उन्होंने खुद इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया है। उनका कहना था कि लैंड डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ ये मामला था। ये जो घटनास्थल है वो कंकरबाग थाना क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन बगल का जो थाना है रामकृष्ण नगर, वहाँ पर लैंड डिस्प्यूट था, और इसी लैंड डिस्प्यूट के मामले में अपराधी मौके पर गए थे। वहाँ पर इनका विरोध किया गया, उसके बाद वहाँ से ये भाग कर चले आए, और जब अपने जगह पर पहुंचे तो इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। 4 राउंड फायरिंग इन्होंने की थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मकान को चारों तरफ से घेर लिया गया। कई थानों की पुलिस टीम पहुंची थी, सीएस की स्वाट टीम भी पहुंची थी, और आखिरकार जब कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन अपराधियों ने ऑपरेशन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे। ये जगह के बारे में बताइए। ये कोई दिखने में मार्केट प्लेस जैसा लग रहा है, मतलब इस टाइम पे तो यहाँ पे बहुत भीड़ होना चाहिए, बहुत लोग होना चाहिए। बिल्कुल, केवल मार्केट ही नहीं है, केवल ये मार्केट ही नहीं है, NH-30 है जो बिहार को वेस्ट बंगाल तक जोड़ता है। अच्छा। तो ऐसे में हजारों की भीड़ तो सड़कों पर उतर गई थी नेशनल हाईवे पे, केवल इस चीज को देखने के लिए, जो पुलिस के लिए हेडेक साबित हुआ, क्योंकि उनको कंट्रोल करना भी पुलिस के लिए चैलेंज हो गया था, और सेफली ऑपरेशन को अंजाम देना भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। आखिरकार पटना पुलिस ने सेफली ऑपरेशन को अंजाम दिया। जो अपराधी थे उनको पकड़ लिया गया और उनको गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया, जहां उनसे इंट्रोगेशन जो है वो करे होगा, और सारी चीजों के बारे में जानकारी ली जाएगी। लेकिन पटना पुलिस ने क्लियर कर दिया कि लैंड डिस्प्यूट का मामला है, 4 राउंड फायरिंग हुई है, और जो गिरफ्तार अपराधी हैं उनसे पूछताछ के बाद सारी स्थिति जो है वो क्लियर हो पाएगी। तब तो संजय, ये पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल का काम था। एक जगह से इतने लोगों को हटाना, क्योंकि सबके अंदर एक इंटरेस्ट है कि हो क्या रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। हजारों के लोग हैं वहाँ पे, उन लोगों को हटाना कि किसी को कोई भी इंजरी ना आ जाए, और इनको पकड़ना, मतलब दोनों तरफ से काम करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, और चैलेंजिंग था ये पुलिस के लिए, क्योंकि अपराधी तो मकान के अंदर थे, तो उनके पास जो हथियारों से लैस थे, तो वो उनके लिए ज्यादा आसान था फायरिंग करना। लेकिन बाद में जब पुलिस नंबर और पुलिस जो है उनकी संख्या उन तक पहुंची, तो उन्होंने घुटने टेकने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि चारों तरफ आज केवल पुलिसकर्मी नजर आ रहे थे, चाहे वो पटना पुलिस के जवान हो, चाहे बीएसएफ के जवान हो, या बिहार एसटीएफ की स्वाट टीम के जवान हो, केवल और केवल पुलिस थी। ऐसे में अपराधियों ने अपना साहस खोया, अपना धैर्य खोया, और भलाई इसी में समझी कि वो घुटने टेके, और उन्होंने घुटना टेका, पुलिस ने अरेस्ट किया और उन्हें अब गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले गई। जी शुक्रिया। संजय कुमार আমার সহকর্মী আমাকে বলছিলেন যে পুলিশের জন্য কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল, তার কারণ এটা একটা হাইওয়ের পাশে এটা একটা মার্কেট প্লেস, এবং এখানে প্রায় 1000-এর বেশি মানুষ এই সময় থাকে যে সময় অপারেশন চলছিল। দেখুন, রেডি হচ্ছেন এসটিএফ, রেডি হচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে, কারণ তাদের কাছে টিপ আছে যে ভিতরে দোকানের ভিতরে 4-5 জন রয়ে গেছে। তো তার জন্য তারা বাইরে থেকে রেডি হচ্ছেন। যখন সেই সময় ছবি দেখছেন, শুধু এরা যে পুরো রেডি হয়ে ভিতরে ঢুকেছেন তা নয়, তার পাশাপাশি যদি অন্য দিক থেকে বেরোতে চায়, কিছু অফিসার্স তারা রয়ে গেছেন, কিছু পুলিশ বাইরে রয়ে গেছেন, তারা পিস্তল নিয়ে তারা বাইরে অপেক্ষা করছেন যে যদি কোনোভাবে কেউ ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে তারা শ্যুট করতে পারবেন বলে। এবং এই জায়গা পুরো ভিড়ে ভর্তি, সেই ভিড় একদিকে সরিয়ে দেওয়া, মব একদিকে সরিয়ে দিয়ে এই ধরনের কাজ করা, এই ধরনের অপারেশন করা নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জের ছিল। এই 4 জনকেই ধরা সম্ভব হয়েছে এবং এদের আপাতত থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है। क्या हॉस्टेज की स्थिति बनी थी? क्योंकि इस बिल्डिंग में कई सिविलियंस हैं, कई संस्थाएं भी चलती हैं, तो पुलिस ने बहुत ही धैर्यपूर्वक कार्य किया और ये सुनिश्चित किया कि किसी सिविलियन की हताहत ना हो, कोई कैजुअल्टी ना हो। तो किसी को गोली नहीं लगी है, सभी सिविलियंस। अभी हम लोग आगे पूछताछ कर रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसी सूचना मिलेगी आपको লাইভ এনকাউন্টার ফুটেজ যখন আমাদের কাছে এসেছিল তখনই আপনাদের দেখালাম। আর একটা ফুটেজ আপনাদের দেখাবো, ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ। বজবজের চড়িয়াল দেখুন, একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার পাশে দেখেছেন একজনকে, দেখুন একটা বাজারের ব্যাগে করে ধারালো অস্ত্র নিয়ে এসে এলো পাথারি কোপ। সমীর রয়েছে আমার সঙ্গে, বলতে পারবে ভালো। সমীর, দেখা যাচ্ছে ফুটেজে যে যে হামলা করেছে সে হামলাকারীকে সঙ্গে সঙ্গে ধরা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু সিভিক ভলেন্টিয়ারের অবস্থা বেশ বেশ সংকটজনক। অন্তত যে ছবি আমরা দেখছি, যেভাবে প্রথম কোপ ঘাড়ে, দেখুন প্রথম কোপ ঘাড়ে এবং তারপর এলো পাথারি কোপ, কোনো মতে সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করছে। সমীর, কেন হামলা চালানো হলো, কে হামলা চালালো, তার পরিচয় কি? একটা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বজবজ চড়িয়াল মোড়ে ট্রাফিকের ডিউটি করছিল এই গ্রিন ভলেন্টিয়ার। সেই সময় আচমকাই 76 রোড থেকে হেঁটে হেঁটে ব্যাগে করে একটা অস্ত্র নিয়ে এসেছিল, দা কাটারি, এবং সে আস্তে আস্তে চুপচাপ ওর কাছে আসে, এসে আচমকাই ওর পিছনে প্রথম আক্রমণ করে। মারার পরেও বুঝতে পারিনি, তারপরে আবার দু তিনবার এরা মারতে থাকলে তখন ও ছুটে পালাবার চেষ্টা করে, সে পালিয়েও যায় এবং পরে ওখানে পড়ে গেলে ওকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় যুবককে। এবং এই যুবক আক্রান্ত সিভিক ভলেন্টিয়ারের উত্তম পরামানিক, চিকিৎসা চলছে এখনো, কিন্তু কি কারণে মেরেছে পুলিশ, বজবজ থানার পুলিশ তদন্ত করে দেখছে এবং এখনো পর্যন্ত তাকে কোনোভাবে ট্রেস করা যায়নি, তার সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এবং কেন এবার সিসি ক্যামেরা থেকে ধরা পড়ে যে প্রকাশ্যে মারছিল এবং সেই কাটারিটাও উদ্ধার করে যে পুলিশ এবং ওকে অ্যারেস্ট করেছে। এবং এই যে ঘটনা প্রকাশ্যে বজবজ চড়িয়াল মোড়ে যে ঘটনা ঘটলো, কিছুদিন আগেও এই বজবজ এলাকাতেই বোম গুলি দিনের বেলায় চলেছিল, আবার আজকে সেই তার উল্টো একটা ঘটনা ঘটলো, সিভিক ভলেন্টিয়ারের উপরে আক্রমণ করলো। কি পুলিশ পুরো তদন্ত করছে এবং কেন, কি পরিচিত, কি কারণে মেরেছে, সবই পুরোটাই তদন্ত করে দেখছে বজবজ থানার পুলিশ। ধন্যবাদ। এখান থেকে একজন আসলো, ব্যাগে করে একটা বাজারে ব্যাগে একটা বড় অস্ত্র ছিল, সেটা বের করে মানে যেটাকে আমার হেসলে না কি বলে ওটা দুমদাম চালাতে শুরু করে। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু ভয়তে যেতে পারছি না, এতটা মানে ইয়ে ছিল, উল্টোপাল্টা চালাচ্ছে তো আমাদের লেগে যাবে। যখন ও ফেলে ওখানটাই এদিকে এসে দাঁড়ানোর পরে এসে বলছে তোমরা এবার নেট অন করো, মানে সম্ভবত লোকটা ভাইরাল হওয়ার জন্য ওই কাজটা করেছে। ও আমাদের সিভিক পুলিশ ডিউটি অবস্থাতেই ওইটা হয়েছে। আমি যতটা দেখলাম যে পিছনে প্রায় 4 ইঞ্চি মতো ফেটে গিয়েছে, হ্যাঁ মাথায় আঘাত হয়েছে। এই মুহূর্তে সারা দেশের একেবারে সবার নজর প্রয়াগরাজে, কারণ সেখানে কুম্ভ স্নান হচ্ছে। পুণ্য স্নানে কোথাও একটা আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে, কোথাও একটা টেনশন থেকে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ দাবি করছে, তাদের যে রিপোর্ট, সেই রিপোর্ট বলছে যে গঙ্গার জল দূষিত হয়েছে, তাতে ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। সেই ব্যাকটেরিয়ায় কতটা প্রভাব পড়ছে আমরা এই খবর দেখিয়েছিলাম, কিভাবে গাছ কাটা হচ্ছে শহর কলকাতায়। 30-40 বছরের পুরনো গাছ, সেই সব গাছ কাটা হচ্ছে। এবার আমাদের খবরের জেরে তদন্ত শুরু করলো বন দপ্তর এবং 111 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে জরিমানা করা হলো। আমার সঙ্গে বিশ্বজিৎ রয়েছে, সরাসরি কথা বলবো বিশ্বজিতের সঙ্গে। বিশ্বজিৎ, শেষমেশ অন্তত এমন কোনো সিদ্ধান্ত হলো, এমন কোনো পদক্ষেপ হলো যাতে পরবর্তীতে এই ধরনের কাজ করতে কেউ দুবার ভাববে? একদমই, বন দপ্তরের যে সিদ্ধান্ত বা বন দপ্তরের যে আইন রয়েছে সেই আইন মোতাবেক তাদের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, এমনটাই বন দপ্তর সূত্রে খবর। কারণ আমরা জানি যে এই ঘটনা যখন জনসমক্ষে তুলে ধরে নিউজ 18 বাংলা এবং তারপরই বন দপ্তর থেকে এই তদন্ত শুরু হয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে বন দপ্তরের আধিকারিকেরা তারা তদন্ত করেন এবং সেই রিপোর্ট অরণ্য ভবনে জমা পড়ে এবং তার প্রেক্ষিতেই বন দপ্তরের, রাজ্য বন দপ্তরের সিদ্ধান্ত যে সেখানে জরিমানা করা হবে কাউন্সিলর এবং সেই যে ঠিকাদার সংস্থা এই গাছ কাটার দায়িত্ব নিয়েছিল তাদেরকে জরিমানা। যে কোনো ব্যক্তি যদি এইভাবে গাছ কোনো অনুমতি ছাড়াই বা কোনো কারণ না দর্শিয়ে যে কলকাতা পুরসভা এলাকা হলে পুরসভার একটা নো অবজেকশন লাগে
এবং তারপর বন দপ্তরের মূল অনুমতিটা নিতে হয় বন দপ্তরের থেকে। আর বন দপ্তরের অনুমতি ছাড়া গাছ কেটে ফেললে যে আইন রয়েছে সেই আইন মোতাবেকই ব্যবস্থা এবং সেই আইন মোতাবেক ফাইনের যে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত বন দপ্তর নিয়েছে। পাশাপাশি কলকাতা পুরসভাও এর তদন্ত করছে। এর আগেই আমরা জানিয়েছি যে মেয়র পরিষদ উদ্যান কলকাতা পুরসভার দেবাশিস কুমার তিনি জানিয়েছেন যে এই ঘটনার যথাযথ তদন্ত হবে এবং কাউন্সিলরের ভূমিকা সেটাও খতিয়ে দেখা হবে। অর্থাৎ কাউন্সিলরের ভূমিকাও স্ক্যানারে রয়েছে কলকাতা পুরসভার তদন্তে। তবে প্রাথমিকভাবে যে তদন্ত শুরু করেছিল বন দপ্তর, সেই বন দপ্তরের আধিকারিকদের দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্য বন দপ্তর এই ঘটনায় জরিমানা করল। শেষ পর্যন্ত নিউজ 18 বাংলার খবরের জেরে রাজ্য বন দপ্তরের পদক্ষেপ। ধন্যবাদ এবং আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাইবো যে কলকাতা পুরসভাও তদন্ত করছে, কাউন্সিলরের ভূমিকা নিয়ে কলকাতা পুরসভাও তদন্ত করছে। কাউন্সিলর সন্দীপ দাসের বিরুদ্ধে পুরসভায় অভিযোগ জানানো হয়েছে এবং রিপোর্ট পেলে ব্যবস্থার আশ্বাস নিয়েছেন মেয়র পরিষদ। সবুজ ধ্বংস হচ্ছে, নজরদারির দায়িত্ব কার? দায়িত্ব পুরসভার উদ্যান বিভাগের। অথচ গাছ কাটার বিষয়ে প্রথমেই এড়িয়ে যান মেয়র পরিষদ দেবাশিস কুমার। আমাদের জানান যে তিনি খোঁজ নেবেন। আমি যতটা জানি এই ধরনের কাজের কথা আমরা কোনো কাজ করছি না এখন। এটা হতে পারে তাহলে সেটা বড় অফিস থেকে হবে। আজকে তো পরিষেবা বন্ধ আছে, আমি খুললে খোঁজ নিয়ে বলতে পারবো। যদিও কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। গাছ কাটা কর্পোরেশনের এখতিয়ারভুক্ত নয়। গাছ কাটতে গেলে ফরেস্টের থেকে পারমিশন নিতে হয় এবং ফরেস্টের নিয়ম হচ্ছে একটা গাছ কাটতে গেলে 20টা গাছ বসাতে হয়। কিন্তু এটা কাউন্সিলরের এখতিয়ারেও নেই, এটা ফরেস্টের এখতিয়ারে আছে। যদি কারোর দেখেন যে চোখের সামনে গাছ কাটা হচ্ছে, থানায় একটা এফআইআর করা উচিত। আর আজ 180 ডিগ্রি ঘুরে তদন্তের নির্দেশ দিলেন মেয়র পরিষদ দেবাশিস কুমার। 111 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা দেখলাম যে একটা ওরা অ্যাপ্লাই করেছিল আগে, মরা গাছ ওদের যা বক্তব্য সেই অনুযায়ী, কিন্তু আমরা বিশদ রিপোর্টটা এখনো পাইনি। ডিপার্টমেন্ট থেকে এলে নিশ্চয়ই বলতে পারবো। কাউন্সিলর জড়িত কি জড়িত না আমি বলতে পারবো না, তবে নিশ্চয়ই এলাকায় যখন কোনো কাজ হচ্ছে তখন কাউন্সিলর জানেন কি জানেন না সেটা আমার জিজ্ঞাসা করতে হবে। কিন্তু ডিপার্টমেন্ট ইতিমধ্যেই এনকোয়ারি করছে, আশা করি 2 একদিনের মধ্যে রিপোর্টটা পেয়ে যাবো। এই অভিযোগটা যা পাওয়ার ভিত্তিতেই আমরা এটা অভিযোগ দায়ের করে দিয়েছি, কিন্তু কে করেছে না করে যেটা এখনো তদন্তটা আমাদের ডিপার্টমেন্টের রিপোর্টটা আসেনি, এলে আমরা নিশ্চয়ই। প্রয়াগরাজ সবার নজরে এখন। প্রয়াগরাজ, সেখানে পুণ্য স্নান চলছে, কিন্তু সেই প্রয়াগরাজ যেখানে গঙ্গা, যমুনা এবং অন্তঃসলীলা সরস্বতী, সেখানে গঙ্গায় দূষণ, ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যাচ্ছে সেই জলে, যে জল থেকে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন যে জল খেয়ে। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের রিপোর্ট কি বলছে? আমার সঙ্গে মৈত্রী রয়েছেন দিল্লি থেকে। মৈত্রী, কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে যা তা সত্যি ভাববার মতো। কি রয়েছে রিপোর্টে? একেবারে দেখো, এনজিটিকে যে রিপোর্ট জমা দিয়েছে স্থানীয় সিপিসিবির তরফ থেকে, সেখানে ফিকাল কলিফর্ম নিয়ে তাদের একটি ইন্ডিকেটর দেওয়া হয়েছে যেটা সুয়েজ কন্টামিনেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, এবং কুম্ভের যে জল সেই জল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে প্রতি 100 মিলিমিটারে, যেটা পারমিসিবল ইউনিট, এই ফিকাল কলিফর্মের ব্যাকটেরিয়া সেটা 2,500 ইউনিট হওয়ার কথা, কিন্তু সেই ফিকাল ব্যাকটেরিয়ার যে পরিমাণ সেটা তার থেকে অনেকটাই বেশি, যার ফলে যথেষ্টই কনসার্ন প্রকাশ করেছে এই তরফ থেকে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল। তার কারণ যে পরিমাণে ব্যাকটেরিয়া রয়েছে এবং এত লক্ষ কোটি মানুষ এই জলে ডুব দিচ্ছেন, ফলে তাদের প্রত্যেকের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এবং বিশেষত যেহেতু সেই জল মুখে নিয়ে কুচি করেন, ফলে সেখান থেকে একেবারে পাকস্থলীতে এবং যে আমাদের যে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম সেখানে এই ফিকাল কলিফর্ম ঢুকে যেতে পারে। তার ফলে বমি, পায়খানা থেকে শুরু করে সিভিয়ার প্রবলেম হতে পারে বলে চিকিৎসকরাও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। ফলে সব মিলিয়ে যে জল, সেই জল যে অত্যন্ত দূষিত হয়ে গিয়েছে সেটা সিপিসিবির প্রাথমিক রিপোর্টে প্রকাশিত, এবং এনজিটি এটা নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অতনু, ধন্যবাদ মৈত্রী। রিপোর্ট কি বলছে? রিপোর্ট বলছে প্রয়াগরাজের গঙ্গার জলে ব্যাকটেরিয়া ডুব দিয়েছেন যে পুণ্যার্থীরা, তাদের কারো শরীর খারাপ হচ্ছে, অসুস্থ হচ্ছেন, পেট খারাপ হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে। যদিও যে পরিমাণ মানুষ
যে পরিমাণ পুণ্যার্থী কুম্ভে গিয়েছেন তাদের তুলনায় এই সংখ্যাটা খুবই কম। নয়াদিল্লির বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকরা নজর রাখছেন এবং তারা পরামর্শ দিচ্ছেন যে আপনি পুণ্য স্নান করুন, কিন্তু গঙ্গার জল খাবেন না। I'm definitely seeing people with medical problems who are coming back from Kumbh, but obviously in a place which has so many people and people are dipping in the water, they're taking dips in the water, I would expect that they would happen. These type of bacteria like the coliforms and all that are common and can become rampant over there. People are definitely coming with something like what we call as gastroenteritis, where they're having loose motions, vomitings and all that. They're having fever of unspecific or unspecified origin. Most probably there are viral fevers which are happening. Quite a few people are suffering from respiratory tract infections. Other things which we are seeing is a lot of skin rashes on the body, which is again a dermatological problem which can happen when the water is not too clean. কুম্ভের দূষণ নিয়ে সরব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের, সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা। তারা যে জায়গাটা গিয়ে স্নান করবে সেটা আলাদা, ভিআইপিদের স্নানের জায়গাটা আলাদা। আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন, বিষাক্ত করেছেন মহাকুম্ভের পবিত্র জায়গাটা। আগে বাসটা পড়ে গেল নয়নজুলিতে। ভাগ্যিস তখনও পর্যন্ত কেউ ওঠেননি বাসে, আর সেজন্যই বড় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। তবে বাসে ড্রাইভার ছিলেন, আর ড্রাইভার এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে। প্রয়াগরাজে যাচ্ছিল বাসটি, যাওয়ার কথা ছিল আসানসোল থেকে, কিন্তু পুণ্যার্থীরা ওঠার আগেই বাসটি নয়নজুলিতে পড়ে যায় এবং আহত হন বাস ড্রাইভার।